کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ خدا ان کی برکت اس کے زندہ مقدس اور الہی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے والے کلام کا آمین۔ خدا کا شکر۔ میرے عزیزو، آج کے اس وقت کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا ہمارا اچھا چرواہا، ہمارا پروٹیکٹر، ہماری ساری باتوں کو جاننے والا، سمجھنے والا اور ہمارے دکھوں کا شراکت دار ہے۔ جب ایماندار دکھ کی گہرائی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا خدا آپ کے ساتھ وہ سارا دکھ سہ رہا ہوتا ہے جو آپ سہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مبشر تھا، وہ خدا کا بہت اچھا پرستار تھا۔ وہ منادی کرتا تھا کہ خدا میری زندگی کا محافظ ہے، خدا میرے لیے روٹی اور پانی کا اہتمام کرتا ہے، وہ میرا بچانے والا ہے، مجھے زندگی دینے والا ہے، وہ میری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ 20 سال اس منادی میں اس نے گزار دیے۔ جب 21واں سال شروع ہو رہا تھا تو خدا کی طرف سے ایک آزمائش اس پر آئی اور وہ مالی طور پر بہت پسماندہ ہو گیا۔ اس قدر پسماندہ ہو گیا کہ کھانے میں صرف دن میں صرف ایک وقت کھانا ملتا تھا اور وہ شکر گزاری کرتا۔ پھر اس سے بھی نوبت آگے چلی گئی، 2 دن میں ایک بار کھانا ملتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے پوری زندگی ابلیس کے خلاف منادی کی تھی اور یسوع مسیح کو اس نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اس نے کہا تو منادی کرتا تھا کہ خداوند میرا رزق دینے والا ہے، میرا رازق ہے، مجھے زندگی دینے والا ہے، میرا پروٹیکٹر ہے، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کوئی آزمائش آ گئی۔ اس نے کہا اگر تو کہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلے اگر ٹھیک ہے مدد کرنی ہے تو کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ نے گھوڑوں کی ریس کا اہتمام کیا ہے، جیتنے والے کو 50 لاکھ ملے گا، گھوڑا بڑھا دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو گھوڑا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ہوں نا، میں گھوڑا بنوں گا تیرا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کل ریس تھی، مقررہ وقت پر ابلیس بھی اس کے پاس آ گیا۔ جب وہ قریب گئے تو وہ گھوڑا بن گیا۔ وہ کاکاور گھوڑا تھا، خوبصورت گھوڑا تھا اور ایسا گھوڑا پوری اس جگہ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ گئے۔ جب ریس ہوئی تو وہ گھوڑا تو وہ سب پیچھے رہ گئے، وہ ریس جیت گیا۔ 50 لاکھ روپے مل گئے۔ اس نے کچھ کھانے کی چیزیں گھر میں لے کر آیا، کھایا پیا، کچھ اپنی اچھی ریزیڈنسی کا بندوبست کیا۔ بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا یار، اگر آج یہ مدد نہ کرتا نا تو کام نہیں ہوگا۔ ابھی اس کنٹینیوٹی آپ کو کچھ نہیں دیتا۔ اگلی آزمائش آ گئی بادشاہ کے ذہن میں۔ بادشاہ کو دوسرا کہنے لگے وہ گھوڑا بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، وہ ایک عام آدمی کے پاس ہے۔ بادشاہ کے دوسرا آئے اور انہوں نے کہا بھائی وہ گھوڑا، بادشاہ کہتا ہے جو تیرے دل میں قیمت آتی ہے وہ بتا، میں گھوڑا تجھے دے دوں گا، گھوڑا مجھے دے دے۔ وہ بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچ سکتا، ابھی اس نے کہا 5 کروڑ کا
بادشاہ کے بزرگ آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جو ہے وہ دوست کیا ہے, تم نے گھوڑے کی بجائے مجھے گدھا دے دیا. کیونکہ جہاں پر وہ سفید گھوڑا تھا جس استبل میں بندھا ہوا, وہاں پر سفید گدھا بندھا ہوا. اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو گھوڑا دیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ ایسا شاطر جو گھوڑا ہے تیری سوا اس کو کوئی چرا نہیں سکتا, یہ تیرا ہی کام ہے. اس نے کہا مجھے اس گدھے کے پاس لے جاؤ. اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. اس نے کہا بھائی گھوڑا بن جا, میری زندگی کا سوال ہے, میں مر جاؤں گا, بادشاہ مجھے قتل کر دے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو میں دے سکتا تھا تجھے دولت دے سکتا تھا, خوشی دے سکتا تھا, روٹی دے سکتا تھا, عیاشی دے سکتا تھا, میں نے تجھے دیا. لیکن زندگی دینا میرا کام نہیں ہے. زندگی دینا اسی کا کام ہے جس کی تو ساری زندگی بناوٹی کرتا رہا. زندگی دینا یسوع کا کام ہے. میرے عزیزو, زندگی یسوع کے پاس ہے. اور جب تک وہ زندگی نہ دے تب تک کوئی زندگی پا نہیں سکتا, کیونکہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا روح ہے. خدا ان زندگی دیتا ہے. آج میں نے اس پہلے موضوع کو آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. اس مقررہ ٹائم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جہاں پر خدا یسوع مسیح جس گھر میں ہے, جس زندگی میں ہے, جس خیال میں ہے, جس سوچ میں ہے, اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کے حالات بدل دیتا ہے. آپ ویسے نہیں رہتے جیسے پہلے تھے. آپ کا سٹیٹس وہ نہیں رہتا جیسا آپ کا تھا. خدا آپ کا سٹیٹس, خدا آپ کا ایٹماسفیئر, خدا آپ کی تھنکنگ, ایوری تھنگ وہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ پہلا موضوع ہے جس کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے. تیسرے دن خدا یسوع مسیح کی منسٹری کے تیسرے دن ایک شادی تھی. کارنگین میں آپ نے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا, لیکن ہم اس میں سے کچھ سوال نکالیں گے, کچھ اس میں سے اچھے لیسن جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہیں, وہ ہم اس میں سے آپ کے لیے نکالیں گے. بدھ کا روز تھا. خدا یسوع مسیح کے شاگرد اس وقت صرف 5 شاگرد یسوع کے ساتھ تھے. پترس, اندریاس, یوحنا, نتنیل یا نتانیل اور فلپس. یہ شاگرد بھی یسوع کے ساتھ تھے. اور کانا گلیل, جس کو سکنڈوں کی جگہ بھی کہا گیا ہے, کانا گلیل میں ایک شادی تھی. اور یہ جو سارے جو گاؤں ہیں کانا کے, 3 طرح کے کانا ہیں. قربت کانا ہے, کفر کانا ہے, ایک صرف کانا ہے. اور خیال واضح ہے کہ یہ جو کانا جس جہاں پر مرزا ہوا وہ قربت کانا ہے. آج وہاں سینٹ جارج کا چرچ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وقت میں وہ مٹکے جن میں میں بنائی تھی, ان میں سے 2 مٹکے اس چرچ میں یادگاری کے طور پر پڑے ہوئے ہیں. کانا گلیل میں جب خدا یسوع مسیح کو اور مقدسہ مریم کو انوائٹ کیا گیا, تو اس انویٹیشن میں جو ٹوٹل اختیار ہے وہ ہمیں مقدسہ مریم کے پاس نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مقدسہ مریم جو فورٹن جیشین ایک بشپ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ اس لیے اس پورے شادی کی ذمہ داری اٹھائے ہوئی تھی کیونکہ اس کی بہن کے بیٹے کی شادی. پھر شین ایک اور جگہ پہ لکھتا وہ کہتا ہے کہ وہ یوحنا کی شادی تھی. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم کو انجیل کے مطابق ہی رہیں گے, ہم اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کریں گے. اس لیے اس بات پر غور کیجیے کہ اس شادی میں یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو انوائٹ
انوائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں انوائٹ نہیں کرتے، یہ صرف خاص شادی ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی معاشرتی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، آپ کے اور کوئی جو بھی انتظام چل رہا ہے، آپ کا چرچ ہے، جب تک خداوند یسوع مسیح وہاں پر نہیں ہے، اس میں پراسپیرٹی نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں وہ قوت نہیں ہے جو حالات بدل سکتی ہے۔ سب سے اہم کام، آپ بزنس مین ہیں، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو انوائٹ نہیں کیا اپنے بزنس میں، آپ خاندان، اپنے خاندان کو، ایک پچھلے سرمن میں ہم اس بات کے لیے تذکرہ کر رہے تھے کہ خدا خاندانوں کا خدا ہے، خدا فرد واحد کا خدا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بندے کو پسند کرے، ہاں ٹھیک ہے جو بندہ ہے وہ دعا کر رہا ہے۔ ابراہیم کے لیے، ابراہیم کو خدا نے نہیں کیا، خدا نے ابراہیم کے ساتھ، اس کی نسلوں کے ساتھ عہد مانا، خدا نے نوح کو راست باز لیا اور نوح کی نسل کو، 8 لوگوں کو نوح کے وسیلہ سے بچایا۔ خدا خاندانوں کا خدا ہے، نہیں جانتے وہ شوہر کے وسیلہ سے خاندان کو بچائے، بیوی کے وسیلہ سے بچا لے، یا آپ کی بیٹی یا بیٹے کے وسیلہ سے ہم کو سیو کر۔ کس کو استعمال کیا جانا ہے؟ وہ جو ریلیشن رکھتا ہے، وہ جو تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جو چینجنگ کا مائنڈ ہے وہ کسی بھی طریقہ سے سیٹ نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو اس شادی میں انوائٹ کیا گیا۔ یہ سب سے اہم کام ہے جو مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ مقدسہ مریم کو بتایا گیا کہ میں ختم ہو گئی ہے، تو اس نے وہ بات جو تھی وہ خداوند یسوع مسیح کو بتائی۔ اس نے کہا ان کے پاس میں ختم ہو گئی ہے۔ جو فلسطین میں میں تیار کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تاروش میں یا اونینین ہے، جس کو یونانی زبان میں اونین کہا گیا، جو یہ میں ہے یہ تازہ انگوروں کے رس کو گتسمنی میں رکھ کر، کوہلو، گتسمنی باغ کو تھا، اس لیے اس باغ کا نام گتسمنی تھا کہ وہاں پر کوہلو تھا، کوہلو میں رکھ کے کرش کیا جاتا تھا انگوروں کو، اور پھر پہلے جو میں نکلتی تھی وہ فار سیل ہوتی تھی۔ سیکنڈ نمبر پر ذاتی استعمال کے لیے تھی، تیسرے نمبر پر پھر ذاتی استعمال کے لیے تھی، اس میں پانی ڈال کے پھر اس کو کرش کیا جاتا۔ چوتھے نمبر کی جو تھی وہ سرکہ بنانے کے لیے تھی، جو خداوند یسوع مسیح کی، جب خداوند یسوع مسیح سلیپ پر تھے تو ایک سرکہ کا برتن نیچے پڑا ہوا تھا، وہ چوتھے نمبر کی میں ہے۔ اس شادی میں اچھی پریزنس، اچھی میں پریزنٹ کیا گیا اور لوگ پی رہے تھے۔ ایک دستور تھا، ایک قانون یہ تھا کہ اگر کوئی بلاتا ہے، تمام لوگوں کو بلاتا ہے شادی میں، اور اس کے پاس جو ان کی توازے کرنے کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو کوئی گیسٹ بھی اس پر مقدمہ کر سکتا تھا، اس کو مجرم ٹھہرا سکتا تھا، اس کو جرمانہ ہو سکتا تھا، اور یہ اس کے لیے نہایت شرمندگی کی بات ہوتی۔ لیکن جب یسوع کو انوائٹ کیا ہے تو پھر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب یسوع کو دعوت دی ہے اپنے کام میں، اپنی شادی میں، اپنے پروگرام میں، اپنی زندگی میں، اپنے چرچ، بہت شارٹلی، کیونکہ میرے پاس شوق آئے ہیں، شارٹلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گونائی کا جو لفظ استعمال ہوا یونانی زبان میں، یہ وہ لفظ ہے جو اگسطس نے ملکہ کلیوپاترا کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کا جو مطلب ہے، یہاں پر جو عورت کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے دو مطالب ہیں، ایک ہے کوین، ایک ہے
ड्वाइट यानी देवी, दो मुतालब है इसके। इसलिए यहां भी वो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम को वो वही अल्फाज होनाए का इस्तेमाल कर रहा है। और यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 26वीं आयत में जब वो सलीब पर है तब भी वो इसी बात से वो मुखातब कर रहा है। वो उसको कवीन या देवी कह रहा है। जब हम उसको मैथोलॉजी में देखते हैं तो वीनस के लिए मोनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, जो ग्रीक गॉडेस वीनस है, उसके लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता था। और ये था कि कोई और ना करे, किसी और के लिए नहीं, कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपनी मां के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। और उमर भी अपनी शायरी में इसका जिक्र करता है, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या कहा। अगर देखा जाए तो ये रूट अल्फाज लगते हैं, लेकिन रूट है नहीं। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, ये एक मुहावरा है, इब्रानी मुहावरा है। आप इसको इंजील मुक़द्दस में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में बहुत दफा देख सकेंगे। जब इफ्ता भी अमूम के लिए ये पैगाम भेज रहा है, मुझे तुझसे क्या कहा। ये इब्रानी मुहावरा है। इसका मतलब है इनको करने दे जो जिनका जिम्मा है, तो मुझे क्यों इन्वॉल्व करती है, ये है इसका मतलब। और अभी मुझे बाप की तरफ से मिनिस्ट्री का इजाजतनामा नहीं मिला कि मैं इस काम को शुरू करूं। अभी मेरा वक्त नहीं आया। इसका मतलब ये कि अभी मेरी मिनिस्ट्री बाप, क्योंकि जब तक बाप नहीं कहेगा, जो बाप कहता है खुदावंद यीशु मसीह वो करता है। जब तक बाप नहीं कहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। मुकद्दसा मरियम ने कहा, जो ये कहता है वो करो, जो ये कहता है वो करो। खातमों से कहा, जो तुमको यीशु कहता है वो करो। आज अगर हम गौर करें इस बात पर कि हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं करते जो यीशु कहता है, हम वो नहीं करते जो यीशु की थिंकिंग है, जो यीशु हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारा अच्छा चाहता, हमारे लिए फिक्र करता, हम वो नहीं करते। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम दुआ बानी में बड़ी हर रोज जितनी दफा भी दुआ बानी बोलते हैं, क्या कहते हैं, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को, कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। लेकिन हम मुआफ करते नहीं है। हम जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर आप गौर करें, अगर किसी बंदे की मर्जी ना पूरी हुई हो तो वो खुदा का शाकी होता है, खुदा को शिकायत कर रहा होता है, खुदावंद तूने मुझे कहां पे डाल दिया, यहां तो मुझे नहीं होना चाहिए था, यहां तो फलाना को होना चाहिए, वो तो तेरी इबादत नहीं करता, मुझे तो वहां होना चाहिए। जब खुदा अपने अहकाम देता है तो हम उन अहकाम से अपना माइंड सेट निकालते हैं। खुदा ने कहा, तू हुक्मों को मानना, तो एक खुदा की इबादत करना। दुनिया के कितने खुदा बन गए, आज हम गिनती खुदा गिन नहीं सकते। तो बुतों की पूजा न करना, बुत ही बुत बन गए। तो बेफायदा नाम न लेना, तो खुदा ने अपने खुदा का। आज दुनिया के बेशतर लोग अपने अपने तरीका से खुदा की बेफायदा प्रस्तश और बेफायदा नाम ले रहे हैं। सब्त के दिन को पाक मानना, सब्त के दिन हमारी बहुत सारी मसरूफियात हमारे ज़हन में होती है, हुक्म है याद करके तो ऐसा करना। हमारे पास एक्सक्यूजेस हैं इसके लिए, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। आज 80% जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरसते रहते हैं।
दुष्टा न करना, इसके लिए पूरी प्रोफेशनल सिस्टम रखना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, जो कुछ खुदा ने किया उसको उल्टा। मुकद्दस ने कहा जो ये कहता है वो करो। और आज मैं अपील करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन है कि इस बात को समझें कि खुदा का कहना है। जब आप खुदा की बात को सुनेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। साधु सुंदर सिंह स्वामी एक दफा एक जगह पर जाना चाहते थे और ऐसा हुआ कि तांगे पर सवार थे। जब तांगा जा रहा था तो उसका पहिया खुल गया। अब जानते हैं तांगे का क्या सिस्टम है, एक दफा खुला, दो दफा खुला, तीन दफा खुल गया। जिस गाड़ी पर उन्होंने बैठना था जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो वो निकल चुकी थी। वो सर पकड़ कर बैठ गए, ये क्या हो गया? खुदावन मैं तो तेरा कलाम पेश करना चाहता था, मैं तो तेरी मुनादी करना चाहता था। खुदावन अब तो कल आएगा। सिर्फ आधे घंटे में पैगाम आ गया पीछे स्टेशन के लिए कि जो गाड़ी यहाँ से निकली थी वो टोटल क्रश हो गई है और जिस डब्बे में साधु सुंदर सिंह ने बैठना था वो टोटल तबाह हो गया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे यहाँ से ये काम करने नहीं दिया, लेकिन खुदा तो आपका प्रोटेक्टर है। वो आपको उस आजमाइश से बचा लेता है। जो आप पर मुसीबत आनी होती है आपका प्रोटेक्टर है। जब उसके आप उसके नाम ले पाए तो वो उस जिम्मे से आपको निकाल लेता है, वो वहां आपको रहने नहीं देता। वो करो जो ये कहता है। ऐसे जो हमारे पास जो वक्त है इस बात के लिए गौर कीजिए कि खुदा चाहता है कि हम उसकी तरफ राग़ब हों। हम अपने दिलों से उस ख्याल को निकाल दें जिसकी वजह से हम अपने अंदर खुदा बनकर बैठे हुए, जिसके वजह से खुदा हमारे अंदर रसाई नहीं करता और मुख्तलिफ अपने कामों में है। अगर आपका काम ब्लेस नहीं हो रहा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर आपके काम में ब्लेसिंग नहीं है तो अपने रिलेशनशिप को चेक कीजिए जो खुदावन यीशु मसीह के साथ है। क्यों नहीं हो रहा? बबर के बच्चे तो आज और भूखे होते हैं और खुदावन की दावत किसी नेमत के मोहताज। दौद कहता है 37वें ज़बूर में, मैं बच्चा था बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मैंने रास्तबाज की औलाद को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखे। चेक योर रिलेशनशिप। और अगर आपने अपने रिलेशनशिप को चेक ना किया और रिलेशनशिप में खला आता गया तो आप रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली मौत की तरफ जाएंगे। आपका खुदा के अंदर ताकत है, वो आपके अंदर से बीमारी को निकाल सकता है, वो आपके अंदर से काहिली को निकाल सकता है, वो मौत को आपसे दूर रख सकता है, वो आपके बॉस के ज़हन को नरम कर सकता है, वो आपके काम को बरकत बख्श सकता है। जैसे इसहाक की पैदावार 100% है। इफ यूर अगर आप उसको अपने रिलेशन को सेट करेंगे, आपकी जो भी आप काम करते हैं वो 100% रिजल्ट देगा। हालेलुया। 100% रिजल्ट वहां पे 100% रिजल्ट। आदमी यीशु के पास है, क्या करे? उसने कहा ऐसा करो कि आपके पास पानी है। मैं के मटके अंदर पड़े हुए थे मेरे मजलिस के पास, मैं के मटकों को नीचे, वो मटके जो बाहर हाथ धोने के लिए गलील की झील के गदले पानी के मटके थे, जो सिर्फ क्योंकि यहूदी बार बार हाथ धोते थे, जैसे ही कोरोना में हुआ ना कि बार बार हाथ धो, ये सारा कंसेप्ट ही है ना, बार बार हाथ धोते थे, बार बार हाथ धोते थे, बिल्कुल सेम ऐसे डिसीजन है। और 6 मटके वहां पर पड़े। मटकों की तरतीब ऐसे होती थी, राइट हैंड पर 3 मन के
लेफ्ट हैंड पर दो मन के। कुल पानी कितना हो गया? मटके कितने थे? 6। ये अदद जो है ये यहूदी बड़ा बहुत बड़ा अदद है। ये नंबर इसको बोलना नहीं है। 6 फुट का फासला क्यों है? 8 का क्यों नहीं? 7 का क्यों नहीं? 5 का क्यों नहीं? 6 फुट का फासला क्यों? फिगर्स है, इधर से भी हमने ट्रेड नहीं किए, कहीं से आप हमें मिले। 6 मटके, पानी कितना है? 15 मन। जमा लो दाब में 15, 5 और 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 6। पानी भी कितना रखना है, मटके कितने रखने हैं, तरतीब पूरी रखनी है। जो ज्यूश लोग थे वो अददों के बहुत माहिर थे, इल्म और आदात के वो बहुत माहिर थे। कामन मटके, पत्थर के मटके, मैं वाले मटके अंदर ही पड़े हुए। कामन मटकों को लाया, क्या करेंगे? यीशु के पास आया, उसने कहा ये पानी फिर उसमें आने और फिर भर के कहां ले जाओ? मेरे मजलिस के पास। वो मेरे मजलिस के पास है। उसने कहा ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं, ये तो अंगूर के पहले हिस्से की मैं, ये तो पहले पेश करना चाहिए। खुदा आपको जो मैं बनती उसका प्रोसेस है, उसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्रोसेस चाहिए, टाइम चाहिए, 3 प्रोसेस चाहिए। उसमें अनासर चाहिए जो मैं में बनते हैं, ऐसे तो मैं नहीं बन करती ना। नंबर 2 उसका प्रोसेस चाहिए, अमल चाहिए उसका, फिर टाइम चाहिए उसका। खुदावंद यीशु मसीह ने ये तीनों चीजें इसमें नहीं की, ना इंग्रेडिएंट्स की बात हुई, ना प्रोसेस हुआ, ना टाइम लगा। वो पानी में बन गया। मैं और आप जो कामन पानी है, सादा पानी, गलील की झील का गदला पानी, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसमें? अच्छी मैं जो मेरे मजलिस की समझ और अकल से भी बाहर है, जो आपकी दुनिया की अकल से बाहर है, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, वो मैं खुदा आपको बुलाना चाहता है। और लिखा है ये पहला मौजज़ा दिखाकर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जलाल ज़ाहिर जी, अपना जलाल ज़ाहिर किया, खुदा का जलाल ज़ाहिर किया, परमिशन मिली, फिर ये काम किया। और काम करके क्या किया? खुदा के नाम को जलाल मिला। और उसके शागिर्द जो उस वक्त कितने थे तादाद में? 5, वो उस पर ईमान लाए कि ये वाकया है खुदा का मसीह है। आज इस वक्त के लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे आपके दरमियान इस कलाम की बुनियादी को करने का मौका दिया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप इस मुल्क में खुदा के एम्बेसडर हैं। आपके अंदर खुदा की आग है, कोई नहीं। आप चूजन पीपल हैं। आप खुदा की वो शम्मा है जिसको खुदा ने अपने तरीका से यहां पर रखा। आपसे बेहतर लोग यहां पर नहीं आए होंगे, आप क्यों आए? कोई प्रॉब्लम तो है ना? आप यहां पर हैं, आप इस पोस्ट पर हैं, कोई वजह तो है। उसकी वजह खुदा है। खुदा ने आपको वजह बनाया है, उसका जलाल ज़ाहिर कीजिए। अच्छी मैं जलाल ज़ाहिर करती है। आप अच्छी मैं हैं, आप खुदा का जलाल ज़ाहिर करेंगे। आप सिर का मिली हुई मैं नहीं है जिसको बाहर रखा जाए और दामन लोग खाए होंगे। आप गुड वाइन हैं जो खुदा और इंसान दोनों को खुश करती है। मैं शुक्रगुजार हूँ पाजी मुफ्ती खोखर साहब का, आप सबों का, बिशप आज़ाद मार्शल साहब का, जिनकी वसात से खुदा के कलाम की बुनियादी करने का ये स्टेशन खुदावंद ने हमें मुहैया किया है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं फिर इसी अपील के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। Check yourself, check your relation,
ऐसे पड़े न रहे, ऐसे बस ऐसी जिंदगी ना गुजारे कि बस ठीक है रोटी पानी चल रहा है, ठीक है। ये रोटी पानी तो मिल ही जाता है इंसान को, उनको भी मिलता है जो इंसान नहीं है, उनको भी खुराक मिलती है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है, 145वें ज़बूर में लिखा, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। जो खुदा को नहीं मानते उनको भी पूरी करता है। लेकिन यू आर द चोज़न पर्सन, आप जैसा कोई नहीं, आपके अंदर ईमान की शम्मा है, इसको चेक कीजिए। हमारे लुफ्स खोकर जो मेरे हम खिदमत भाई और आपके पासबान हैं, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत से नवाजा है। और जब हम छुपान कर साला निकालते थे तो मैं घंटों बैठकर इनसे बात करता था, लफ्ज़ चेक करते थे। और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आज इनसे मिले हैं और उनकी खिदमत के लिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। आप सबके लिए खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको कसरत की बरकत। हम अपने सर को झुकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए दुआ करेंगे। मेरे दोस्त, मैं मिन्नत करता हूँ, मैंने पूरी रूह के साथ तेरा कलाम तेरे लोगों में रखा है। खुदावंद इसको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदार करना। मेरे हम खिदमत भाई आदि रुफुस खोकर साहब की सारी मिनिस्ट्री को, सारी खिदमत को कफसों करना। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस खुदा।